القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام بحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wal rasulin. Allahumma ghanina bihalalin an haramik wal min sawa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukurullah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhima ladunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib. Petang ni sebenarnya jadual untuk di Masjid Batu 14 Puchong, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat Masjid Batu 14, pengerusi dan AJK mohon share-sharekan untuk karya, insyaAllah. Mana-mana karya boleh sharekan, insyaAllah. Mohon boleh sharekan di Facebook ataupun di grup WhatsApp, insyaAllah. InsyaAllah kita terus dengan ayat 93 siri yang ke-65 kot ya. Mohon sahabat-sahabat share, insyaAllah. Mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah. Tengok ayat 93 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad bawwa'na bani Israil mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minal tayyibati famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yahtalifun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 93, insyaAllah. Sama-sama kita share, insyaAllah. Terjemahannya surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik, yakni sesudah kami binasakan Fir'aun, dan kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik, maka mereka tidak berselisihan, yakni mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan, yakni dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Surah Yunus ayat 93. Cerita ini sambungan semalam. Semalam dibinasakan Fir'aun. Hari ini menceritakan tentang Bani Israel yang selamat ditempatkan Allah Ta'ala daripada Fir'aun. Setelah Fir'aun dibinasakan, diletakkan Bani Israel di negeri yang baik. Dan Allah mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Kemudian kalau mereka tidak, maka mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad, kecuali melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan,
yakni datang daripada bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kita akan menghukum antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Bila datangnya kebenaran daripada Rasulullah SAW, tak ada lagi bab palsu ataupun lain. Semuanya adalah kebenaran. Kalau perselisihkan juga, Allah akan hukum. Ini amaran peringatan Allah kepada kita semua, bukan Bani Israel. Walaqad bawwa'na Bani Israel mubawwa'nis sidq. Sesungguhnya selepas itu Allah telah beri tempat kepada anak beranak Israel di tempat yang benar, yang baik-baik. Wa razaqnahum minan thayyibat. Kami beri rezeki, Allah beri rezeki kepada mereka dari rezeki yang baik-baik. Fama khatalafu, duka citanya mereka berselisih dan bertelagah sesama mereka setelah mereka dalam keadaan baik. Dah dapat nikmat yang Allah beri yang baik-baik, masih lagi nak bergaduh, masih lagi nak berseteru antara sesama Bani Israel. Hatta ja'ahumul ilm, sesudah datang kepada mereka ilmu nubuwah dan kenabian. Inna rabbaka yaqdi bainahum mal qiyamah, sesungguhnya Tuhanmu akan membuat hukuman kepada kamu di hari akhirat nanti. Fima kanu fihi yakhtalifun, mengenai pertelagahan dan perselisihan faham di antara kamu, Allah akan hukum. Walaqad, kata tu guru, dan sesungguhnya apabila Fir'aun sudah lemas dan Bani Israel selamat menyeberangi Laut Merah, naik ke seberang sana menuju ke bumi yang asal, yakni Palestin. Mubawwa siddiq, kami telah beri kepada Bani Israel tempat kebenaran. Wa zawwaqnahu minan thayyibat, dan kami berikan mereka rezeki daripada barang yang baik-baik. Hebatnya Bani Israel. Allah selamatkan dia dengan Musa daripada Fir'aun. Ya, tak tenggelam pun Bani Israel. Yang tenggelam Fir'aun dengan kerabatnya, kroninya tenggelam, dengan hartanya, dengan semua kemewahan tenggelam Fir'aun akhir. Itu peringatan dekat Fir'aun depan mata. Tapi tak boleh buat apa, pasal Fir'aun mati terus, tak sempat nak patah balik. Bani Israel, Allah Akbar, Allah bagi peringatan depan mata, hidup pula, selamat dia. Allah beri pula negeri, Allah bagi pula makan, Allah bagi tempat yang terbaik di kalangan hamba-Nya. Itu yang Bani Israel ni perasan terlampau hebat di dunia. Sampailah ni. Ni kononnya dia yang terpilih. Memang yang awalnya Allah pilih, Allah selamatkan. Bila dah selamat, antara dia pula yang berselisih. Ni bertelagah dia antara dia. Padahal Allah dah bagi rezeki nikmat yang terbaik antara kaum. Dua perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam hal inilah mengenai Bani Israel yang kita sekarang panggil Yahudi. Yahudi yang menjadi isu yang sangat hangat sehari dua ini dalam TV dan surat khabar mengenai sidang damai kononnya. Ini zaman Tok Guru. Zaman kita sekarang dia bunuh pula orang di Gaza. Yahudi, barang Yahudi. Semuanya baka Bani Israel, baka anak-anak Nabi Musa. Pertamanya Tuhan kata, aku beri tempat kepada Bani Israel, maknanya bagi tempat. Bawwa yubawwa, yubawwa, maknanya Allah bagi tempat.
Tok Guru kata bawi. Tempat bagaimana? Membawa siddiq, tempat benar. Maknanya membawa siddiq adalah nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel, hasil perjuangan dia menentang Fir'aun hingga sampai ke tahap melarikan diri daripada bumi Mesir, berhijrah balik ke negeri asal mereka untuk berdakwah, walaupun negeri asal dilanda kemarau yang begitu besar. Itu hebatnya Bani Israel. Allah bagi kelebihan. Apalagi kata Allah Ta'ala, sabda bila untuk berdakwah walaupun negeri asal dilanda kemarau dan begitu besar, kemarau yang begitu besar, balik ke negeri, dapat selamat balik. Apalagi yang kamu hendak, wahai Bani Israel, kerana nabi-nabi yang ada di dunia yang menjadi simbol kepada kebenaran semuanya datang daripada anak-anak buah kamu. Kebanyakan nabi-nabi datangnya daripada Bani Israel. Musa, Isa, Sulaiman, semuanya Bani Israel. Semua hebatnya dapat nabi di kalangan mereka. Allah tanya kenapa, apa benda lagi yang dia hendak. Perkataan kebenaran ini digunakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan digunakan juga oleh manusia hari ini untuk membela teori-teori mereka. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh manusia menyokong Islam kerana Islam ialah kebenaran. Bukan saja kebenaran tu di dalam Quran juga, tapi sebenarnya untuk semua manusia. Quran ni untuk semua, bukan untuk orang Melayu je, bukan untuk orang Arab je, tapi Quran ni untuk semua, kata Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tok Guru kaitkan dengan surah Al-Hijri ayat nombor 8. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu izan munzarin. Maksudnya, dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmat kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Terangkan sini, Quran ni diturunkan untuk berkhidmat, Allah berkhidmat dengan cara yang sungguh layak serta berkhidmat kami turunkan Al-Quran dan dengan meliputi segala kebenaran. Quran ni meliputi, cover semua bab kebenaran. Tak ada yang tipu, tak ada yang muslihat, tak ada yang di sebaliknya. Semuanya bab kebenaran. Ayat 8 surah Al-Hijri. Nak kaitkan dengan bab kebenaran. Al-Quran inilah membawa kebenaran. Kalau kita ke negeri Rusia, dia ajak orang sokong komunis, kerana inilah teori yang sebenar bagi mereka, kata Tok Guru. Kita pergi Rusia, dia akan suruh kita sokong komunis. Mereka ajak orang dia supaya sokong demokrasi, kerana mereka kata demokrasi membela kebenaran. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang membaca Al-Quran menjadi bingung. Walhal ada Al-Quran. Orang Islam tengok Rusia komunis, tengok Amerika demokrasi. Orang Islam pula yang jadi bingung. Tak tahulah dia buat bodoh ataupun sengaja memperbodohkan diri. Dalam ayat lain Tuhan kata, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatih wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat nombor 115. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janji Allah dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun dari kalimah-kalimahnya, dan dialah yang sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Maknanya, wahai manusia, kata Tok Guru, kalau kamu hendak kebenaran, tidak usah cari yang lain. Cari daripada Al-Quran yang Allah buat.
Kebenaran dari segi akidah pun ada, keadilan pun ada, dari segi politik pun ada. Nampak? Nak buat apa lagi benda-benda lain? Quran dah ada kesemuanya. Kesempurnaan tu dah ada untuk jalankan hidup, jalankan kehidupan. Tu bila orang tak ikut Quran, bila lockdown saja, dia tak tahu nak ke mana. Gaduh macam-macam sekarang, tuan-tuan. Ya, jiran dengan jiran yang dalam rumah pun sama juga bergaduh, tekanan macam-macam. Walhal Allah dah bagi panduan, apa dia? Al-Quran. Orang Islam. Kenapa orang Islam boleh bertelagah, orang Islam jadi tak tentu arah? Pasal apa? Tak ada kerja, tak ada gaji, tak ada pendapatan. Walhal Allah dah bagi Al-Quran, panduan sebenar hidup. Ni. Ini Allah tunjuk lockdown. Zaman Nabi Yunus ditelan ikan nun. Itu pun orang panggil lockdown juga. Masuk dalam perut ikan yang besar, gelap. Bau jangan ceritalah, dalam perut ikan. Bukan dalam perut manusia, perut ikan. Lockdown. Itu jadi contoh untuk kita. Untuk apa? Untuk contoh kita supaya bila berlakunya lockdown, berkurung kita dalam bilik, dalam satu tempat, ada tak panduannya? Ada. Nabi Yunus tak ada Quran zaman tu. Cuma Nabi Yunus ada ayat dia, ada doa dia, ada pergantungan dia terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Pertama Nabi Yunus, ya, tak habis lagi doa, dia dah pergi tempat lain, Allah hukum dia. Tapi dia terus bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita guna terus ayat doa dia. Apa doa dia? La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Tuan, jangan miss doa tu. Tengah-tengah lockdown ni, tengah-tengah PKP, jangan miss. Salah satu doa kita untuk perisaikan kita dalam keadaan kritikal sekarang ni. Dah dimasukkan doa Nabi Yunus dalam Al-Quran. Contoh doa, contoh perisai untuk kita menghadapi keadaan semasa. Ini proses kehidupan kita. Janganlah kita panik, janganlah kita kelang kabut dengan cari benda-benda yang pelik-pelik. Janganlah bergantung dengan Allah Ta'ala. Quran ada, tuan-tuan. Itulah satu ketenangan, satu kesimpulan yang terbaik yang kita boleh bawa, yang kita boleh gunakan untuk menghadapi situasi akhir zaman. Ini memang betul-betul kita ni berada dalam satu zon akhir zaman. Kita tak tahu selepas ini Allah nak buat apa. Ini Alhamdulillah dah menurun sikit kes, tapi masih lagi berada keadaan semasa lagi belum habis lagi. Tu dalam ayat surah Al-An'am ni menceritakan kita supaya balik pada Al-Quran, supaya pasal apa? Adanya janji-janji Allah Ta'ala, ada bab hukum-hukum Allah Ta'ala. Semuanya ada. Tak payah nak follow mereka demokrasi ataupun Rusia bab komunis tak. Dalam Quran sempurna dah. Cuma kita tak nak selongkar. Cuma kita kadang-kadang tunda atau berdalih-dalih nak ikut ayat-ayat Allah Ta'ala. Sebab tu Allah hukum kita sekarang. Pasal apa? Kita terus melampaui batas. Maknanya, kata tu guru, wahai manusia, kalau kamu hendak kebenaran, tidak usah cari yang lain, cari dalam Al-Quran yang Allah buat. Kebenaran dari segi akidah pun ada, keadilan pun ada, politik pun ada. Ini surah Al-An'am ayat 115, bab kebenaran. Keduanya Tuhan sebut dalam surah Jasiyah, Al-Jasiyah ayat nombor 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina bani Israil kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Bani Israel kitab Taurat dan pangkat kehakiman serta pangkat kenabian. Dan kami telah kurniakan kepada mereka
benda-benda yang baik-baik, serta kami lebihkan, yakni nenek moyang mereka di atas orang-orang yang ada pada zamannya. Surah Al-Jasiyah ayat 16. Tayyib, tayyib bererti barang yang baik-baik. Allah dah bagi Bani Israel yang terbaik, antara yang terbaik. Allah bagi Bani Israel kitab Taurat. Allah bagi pangkat kehakiman serta pangkat kenabian semua dekat Bani Israel. Allah bagi kurniakan mereka benda-benda yang baik. Allah lebihkan nenek moyang mereka dan orang-orang yang pada zaman tersebut. Tayyib maksudnya apa, kata Tok Guru? Bererti barang baik-baik. Dari segi kedoktoran, tayyib bermakna vitamin, protein. Dari segi agama, tayyib bermakna barang halal. Barang yang halal, barang untuk membina badan seperti vitamin disediakan semua untuk kamu, untuk Bani Israel. Tuhan yang tayyibat, dan bagi umat yang Nabi Muhammad SAW, Tuhan juga guna perkataan tayyibat. Barang yang terbaik, barang-barang yang baik. Dan disambung dengan ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun dikaitkan juga, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal, kerjakanlah amal-amal saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mu'minun. Ingatkan lagi kita, nabi-nabi atau rasul-rasul, makanlah benda-benda yang baik lagi halal. Ini mengingatkan kita, makanlah yang halal, cari yang halal. Kadang-kadang selama ni kita tak tahu makanan kita sumber yang mana, kita tak tahu. Banyak telah diselongkar sekarang zaman ni. Tahun-tahun ni dah banyak selongkar. Sumber makanan, ayam dari mana, telur dari mana, minyak dari mana, sayur dari mana. Kita kadang-kadang tak ambil tahu, tak cakna, akhirnya rupanya kita makan daging yang makin mungkin belum yang halal. Ni kena-kena tuan. Sebagaimana kata Tok Guru, hamba selalu sebut orang Islam diajar makan barang baik. Barang baik dari segi tubuh ialah barang yang sesuai dengan keadaan tubuh dari segi vitaminnya, dari segi proteinnya, dari segi kanjinya. Jangan makan ikut terlintas, asalkan hendak penuh perut. Itu bukan cara orang Islam. Kegemaran Nabi Muhammad SAW ialah buah, daging, manisan madu, sayur-sayuran dan juga air sejuk. Nabi suka makan daging yang melekat di tulangnya. Itu contoh sunnatul Rasulullah. Itu makanan yang terbaik. Kajian doktor menunjukkan di antara daging dan tulang ini ada satu benda putih yang melekat di tulang. Setebal mana benda putih itu, maka sekejap itu juga daging manusia menjadi pejal. Rasulullah SAW suka makan benda yang boleh menguatkan badan untuk sedap ataupun mudah bersembahyang, sedap bersyarah, sedap berperang. Dari segi buah-buahan, Rasulullah SAW suka sungguh buah tamar, dan sayurnya buah labu air. Rasulullah suka makan barang yang ditinggalkan semalaman. Tidak suka. Nabi tidak suka makan barang yang ditinggalkan semalaman. Maksudnya satu malam ditinggalkan tu Nabi tak sentuh. Nabi tak suka. Dia suka makan yang fresh. Dia suka makan barang yang baru. Tu cerita je. Jangan ambil yang makan. Ini contoh yang diceritakan Tok Guru, makanan yang terbaik untuk orang Islam. Kita ni lah, makanan. Kena ikut apa yang Nabi suka. Kalau sayangkan Nabi, kita follow. Nabi suka makan labu air, kita belilah. Memang ada bab ketenangan bila makan labu. Contohnya. Good. Kemudian disambung dengan ayat 70 surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad akhazna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula
kullama ja'ahum rusulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Sadaqallahu azim. Demi sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel, dan kami telah utuskan kepada mereka beberapa orang rasul. Tetapi tiap-tiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka dustakan sebahagian dari rasul-rasul itu. Mereka bunuh yang sebahagian lagi. Surah Al-Ma'idah ayat 70. Untungnya Bani Israel ni, Nabi Rasul-Rasul tu semua datang daripada kaum dia. Bila datang, bukannya dilayan, sebahagiannya melayan, sikit sangat yang mengikut. Yang lain, semua yang Nabi Rasul-Rasul dia bawa tu bertentangan dengan hawa nafsu dia. Itu yang dia sampai sanggup bunuh Rasul-Rasul yang datang dari mereka sendiri. Allah bagi kepada kamu tempat yang molek, tempat yang elok benar, tetapi kamu buat balah, bergaduh dengan Nabi Bani Israel. Balah dengan ilmu. Gaduh bukan Nabi, bukan balah, dengan ilmu pun dilawan juga. Bila datang Nabi Yahya, kamu buat perseteruan dengannya. Nabi Yahya, akhirnya kamu bunuh Nabi. Ini benda pelik. Sepatutnya dengan ketibaan Nabi, berhentilah dari balah, kata Tok Guru. Ikutilah Nabi. Sebagai orang Islam, kita kena faham benda-benda ini kerana kita sok mau baca dalam Al-Fatihah. Tu. Kita dah ada Fatihah. Bila orang Islam masih lagi mengingkar juga bab Nabi, masalah besar kita. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-sekali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka, yakni telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, agama Islam itu petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberikan pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan perolehi dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat nombor 120. Ingatkan kita, kalau kita taksir perangai Yahudi, kata Tok Guru, sedangkan kita tidak tahu perangai mereka, tahu-tahu perangai mereka melekat di kita. Sebab itu bila Islam menjelaskan tauhid, ia juga menjelaskan mengenai syirik. Bila Al-Quran beritahu mengenai orang mukmin, ia juga beritahu perihal orang kafir, dosa dan pahala. Itu bab Yahudi, dia takkan cari, dia akan buat sampai kita ikut perangai dia. Tu. Ya. Jika hendak tahu kain putih, kena beli kain hitam. Sebab itulah di samping kita beritahu mengenai PAS, kata Tok Guru, Parti Islam Malaysia, kita kena beritahu juga tentang barisai. Ini zaman barisai dengan PAS. Kerana Bani Israel Yahudi buat pemusuhan dengan Nabi-Nabi, maka Allah Ta'ala turunkan laknat ke atas mereka. Akibat laknat itulah mereka disumpah, dihambat, dihalau ribu-ribu tahun dahulu di serata dunia dan diracun hidup-hidup oleh orang Hitler. Sekarang mereka berebut negara Palestin dengan orang Arab dengan alasan bahawa Palestin itu bumi mereka berdasarkan kepada beribu tahun hari itu. Datuk mereka memang duduk mendiami bumi Palestin.
Memang datuk nenek kamu duduk di situ beribu-ribu tahun dahulu, tetapi lo ni sekarang ni bumi Palestin sudah orang lain ambil. Kerana kamu disumpah Tuhan, dihambat tubik keluar dari negeri kamu. Tu sebenarnya Bani Israel. Tu Allah halau dia. Kalau ikut perangai Yahudi, orang asli dalam hutan pun boleh mendakwa tanah Melayu itu hak mereka. Orang Maori boleh didakwa di New Zealand kalau ikut perangai Yahudi. Begitu juga Red Indian boleh didakwa bumi mereka, hak mereka. Orang putih Australia, baka puak-puak perompak, puak-puak penyamun yang dibuang dari England tidak mengaku tuntutan orang asli, walaupun datuk nenek mereka pernah hambat halau habis segala orang asli. Kerana apa? Kerana sekarang tanah itu hak aku. Begitu juga hal ini kerana orang Arab sudah lama menduduki Palestin. Kalau kamu hendak juga kali kedua, kena berperang dahululah, kena bergolok dahululah, kata tu guru. Ni asalnya betul dulu, tapi dah dihalau Allah Ta'ala daripada bumi Allah Ta'ala. Teruk sangat kaum Bani Israel, sampai Allah halau dia sampai habis. Pukul bedah maghrib. Sesungguhnya Tuhanmu akan menjadi qadi, menjadi hakim, menjadi kata pemutus di kalangan mereka, itu akhirat kelak. Pada masalah dan isu yang kamu bertengkar selama ini, Tuhan berkata, wahai Bani Israel, wahai Yahudi, kalau kamu hendak balah lawan dengan nabi-nabi aku, go ahead. Kata tu guru, go ahead ni apa? Teruskanlah. Walaupun mereka itu tidak mengimpin kamu melalui pitih, melalui harta benda, mereka mengimpin semata-mata melalui ilmu. Akan tetapi kamu kena ingat, adakah boleh melawan nabi-nabi Allah sepanjang masa? Jawabnya, akan ada masa kamu menyerah. Kerana apa? Di hari kiamat kelak Allah sendiri akan beri kata putus. Hebat macam mana Bani Israel, Allah akan bagi putus. Begitu juga keadaan kita boleh balah dalam hal politik, harta benda, ilmu, hal khilafiyah, perbezaan hukum. Tetapi kita kena ingat, akan sampai masanya manusia tidak terdaya dengan bergaduh terus menerus dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita petikaikan. Cukup masa nanti kita akan berhadap dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Akan sampai masanya Tuhan sendiri akan jadi Tuhan Hakim. Mereka yang menolak Nabi Muhammad SAW di dunia boleh menjadi Hakim. Orang yang tidak mahu Al-Quran boleh menjadi Tok Hakim. Orang yang tidak mahu Islam pun boleh menjadi Tok Hakim. Kena ingat, akan sampai masanya kamu sendiri terpaksa tunduk juga dengan Islam. Ketika mana? Ketika di akhirat nanti Allah Ta'ala menjadi tuan punya Al-Quran. Allah Ta'ala menjadi tuan punya Nabi Muhammad SAW. Duduk berdiri di atas arash, menjadi Tok Hakim yang hebat. Tiap-tiap tok guru, tiap-tiap tok khatib kena cakap selalu perkara ini, bahawa sebarang perbalahan kena ada tok hakim. Di zaman dahulu Nabi jadi tok hakim. Habis Nabi mati, dia tinggalkan pusaka, iaitu Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, kepada ulil amri, orang yang berkuasa di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa
ayat 59. Ni nak mengingatkan kita, jangan kita berbalah. Jangan kita berbalah, ya. Dah ada alim ulama, dah ada ulul amri pemerintah yang terbaik, kita teruskan syaratnya mereka mengikut apa yang Allah putuskan. Ni berjumpa dengan Allah, ya. Kalau berlaku sebarang perbalahan pada sebarang apa-apa perkara, orang nahu kata syai'in, ini adalah isim nakirah, jenis common, jenis umum. Sebarang perselisihan yang timbul di kalangan manusia, hal bangsa, hal ekonomi, hal budaya ataupun hal apa sekalipun, termasuklah rumah tangga dan sosial, maka hendaklah mengambil keputusan farudduhu ila Allah wa rasul, bawa balik jumpa dengan Allah Ta'ala, bawa balik jumpa dengan Rasulnya. Berjumpa Allah Ta'ala dengan Rasul maknanya berjumpa dengan Al-Quran, refer pada balik Al-Quran. Kalau kamu tidak mahu pakai Nabi Muhammad SAW, tak mahu Al-Quran jadi tok hakim, tunggulah hari apabila Allah sendiri yang jadi tok hakim. Ketika itu, kalau kamu hendak berlawan, kamu kena balah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena gaduh dengan Allah Ta'ala, baru tahu. Jadi ketika ini pemikiran kita terpaksa terhenti di satu tempat, kerana dalam Islam ia ada ada mamda dan ada juga mumtaha. Ada tempat bermula dan ada tempat penamat. Pemikiran Islam tidak serupa dengan pemikiran ahli sains tidak beragama yang terfikir sampai ke peringkat bunuh diri. Mula-mula dia memikirkan buat bom atom. Bila dengar khabar orang lain buat bom hidrogen, dia naik serabut terganggu. Maka dia buat Star Wars perang di langit. Semalam televisyen tunjuk gambar Jupiter, kata Tok Guru, gambar mareh dan cadangan hendak buat stesen perang di sana. Ini perkara yang tidak sudah-sudah. Akhir sekali dia bunuh diri kerana serabut tidak habis-habis. Ini Tok Guru cerita. Sekarang filem dan televisyen balik asal, kembali semula tayang cerita-cerita hantu pula. Ini berlaku kerana dia tidak tahu hendak pergi ke mana. Bagi orang Islam, kita ada titik mula, iaitu la ilaha illallah, dan garis penamat kita di padang mahsyar. Jadi dengan cara ini, hidup kita tidak kosong, tidak vacuum, ada tujuan dan haluan. Di syurga juga ada syurga ataupun di neraka, baru kita ada kesudahan. Kalau tidak tahu dari mana mula dan tidak tahu hendak di mana hidup kita, sudah tentu akhirnya sama ada bunuh diri ataupun mengambil dadah. Ini contoh. Kalau tidak ikut Al-Quran, hujungnya dia jadi tak elok, jadi buruk perangai kita. Ini batu kita dinasihatkan dengan keadaan semata sekarang ni, tuan-tuan jemaah, tuan-tuan sahabat semua yang sejahtera hatinya, yang Allah kasih, baliklah kepada Al-Quran, balik pada sunnah Rasulullah, baliklah kepada kitab Allah. Itu saja jalan yang terbaik, jalan yang paling mudah yang kita kena ikut. Jangan kita hakim-hakim, jangan berbalah, kata Tok Guru. Itu ayat 93. Tadi ayat 93 surah Yunus, ayat 93, maknanya kita jangan berselisih faham dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Ikut saja, follow saja. InsyaAllah ada titik mula, titik akhir kita, tak ada lain. Kita harapkan, aminkan kita ke dalam syurga, insyaAllah. Kita insyaAllah dah nak maghrib dah, kita berjemaah maghrib walaupun tak ada di masjid. Tolong cari jalan, tolong kumpulkan orang-orang dalam rumah tu berjemaah kita dalam rumah. Anggap kita create suasana masjid, buatlah rumah tu mihrab, ada mihrab di masjid. InsyaAllah Allah berkati. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana
ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر يمنا واقض حوادنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bizil wajjabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama was-sami'u alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Hasanna bizil wajabar wa tasamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannan mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul min Allahumma ghnina bi halalin haram ya man siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azaban. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa hadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu ablaka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih pada Masjid Batu 14 Kampung Baru Puchong, insyaallah. Bagi ruang untuk online malam ni, insyaallah. Doa-doa supaya kita dapat kuliah secara langsung terus di masjid, insyaallah. Kita berdoa terus, jangan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin amin.